In this question number 10, selling price 100, variable cost 60, fixed cost 10,000, units sold 400 given. So many lists are there to be prepared. What is the contribution? What is the profit or loss for the current scenario? Profit and loss ratio, BEP in units, in rupees, in percent, margin of safety in units, rupees percent. All these 9 elements already we have covered. Without formula. In the சமயம் நம்ம without formula போட்டுட்டு formula எப்படி convert ஆகுது? You no need to mug up the formula. You can easily recollect all the formula also by the same way. Let's see here. You are aware about the format here. Sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, you will get the profit or loss. So, percentage or per unit column, total க்குன்னு ஒரு column, BEP க்குன்னு ஒரு column, margin of safety க்குன்னு ஒரு column. இதெல்லாம் நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். Is that okay? Now, so particulars ஒரு column, per unit ஒரு column. Come on, என் கூட join பண்ணி போட ஆரம்பிங்க. Now, you are aware about that. Per unit la nama fixed cost of profit போட மாட்டோம். BEP la profit and loss 0, MOS la fixed cost 0 and already earned. We get 9 questions are going to be addressed right away here. Selling price 100, variable cost per unit 60, contribution then 40 default. Fixed cost 10,000 posted in the total as well as in BEP. Of course, we don't have the fixed cost for MOS element. MOS la varadu, already earned. Units sold currently 400 units sold. This will be units column. 400 units sold. Now you can, what are the things we know we have posted? Now we have to post the requirement. Okay. So total being 400 units, sorry. This is units caption. ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 ரூபாய்னா நான் ஒரு யூனிட்டுக்கு 40,000 rupees. 60 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படி சொன்னாக்கா நான் ஒரு யூனிட்டுக்கு 24,000 and contribution being 16. Fixed cost subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா profit being 6,000. Is that clear? Any doubts here? Now, how do you get the profit? So profit or loss is equivalent to sales minus variable cost, which is the contribution. From there fixed cost is subtracted. இந்த மாதிரி போட்டா அது ஃபார்முலா. நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோமோ இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதிட்டா ஃபார்முலா. கான்ட்ரிபியூஷன் என்னது? சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன். அதே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னு போட்டாலும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தானே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபார்முலாவை இனிமேல் யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம். யூ கேன் திங்க் ஓவர். பேசிக் ஃபார்முலா PVR மறந்துடாதீங்க.
profit volume ratio, profit numerator, volume denominator. Marginal costing la profit அப்படிங்கிறது contribution நம்ம மீன் பண்ணுவோம். So contribution by sales into 100. This is the PVR number 1, number 2, number 3. Is that okay? PVR. Any doubts here? BEP எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? BEP எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? So இப்போ சேல்ஸுக்கும் கான்ட்ரிபியூஷனுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் PVR. So here 40 by 100, 40%. 40%. BEP ல வரும்போது நல்லா கவனிங்க. இந்த 10,000 தானே கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் தானே இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? How do you calculate the sales? Okay. So BEP ல வரும்போது என்னது? The contribution is equal to fixed cost, right? 40% அப்படிங்கிறது 10,000 இருந்தால் 100ங்கிறது எவ்வளவு? எப்படி போட்டீங்க நீங்க இத? இங்க பாருங்க. எப்படி போட்டீங்க? 10,000 into 100 by 40. You do the cross multiplication. இப்படி தானே பண்ணீங்க? 10,000 into 100 divided by 40 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? BEP in sales கிடைக்கும். Any doubts here? நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அத ஃபார்முலாவை மாத்துங்க. For the calculation of BEP. BEP in rupees வரும்போது, BEP case வரும்போது, BEP in rupees. This 10,000 is nothing but what? Contribution at BEP. Contribution at BEP is nothing but fixed cost. So fixed cost. What is that 100? Sales. What is that 40? Contribution. அவ்வளவுதாங்க. எவ்வளவு சிம்பிளா வந்துச்சு பாருங்க ஃபார்முலா. So fixed cost into sales by contribution is the BEP in rupees. Clear? So அப்ப நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த டேபிளே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டேரக்டா இந்த ஃபார்முலா எழுதி இதை ஃபீட் பண்ணுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சில சமயம் வெறும்னா டேபிள் போட்டு வந்துடுறீங்க. டேபிள் போட்டு வரும்போது இந்த BEP 10 into 10,000 into 100 by 14 போட்டா எவ்வளவு வருது? 25,000 வருதா? Isn't it? 25,000 போடணும் இல்லையா? நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? 25,000 போட்டுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தாகணும். எப்படி அந்த 25,000 கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறதுக்கான நோட்ஸ் கொடுத்தாகணும். அப்படி போடாம வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க the examiner may think that it may be a copy. It may be a copy. So you have to be double cautious. அதனால தான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன், ஃபார்முலாவை எழுதிட்டீங்கன்னா அதில் நம்பரை ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பிங்கிற சென்ஸே வராது. யூ கேன் கெட் ஃபுல் மார்க். ஸோ தட்ஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்டிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் எவ்ரி திங் வித் த ஃபார்முலா. BEP in rupees is equal to fixed cost into sales by contribution சொன்னேன். Sales by contribution அப்படிங்கிறது என்னது? இது என்னது? What is this? PVR உடைய இன்வர்ஸ்ங்க. PVR உடைய இன்வர்ஸ். PVR உடைய ஃபார்முலா என்னது? C bar S. இது எப்படி இருக்கு? இன்வர்ஸ்ல இருக்கு. Isn't it? அப்படியே நீங்க எப்படி போடலாம் இல்லையா? Fixed cost divided by PVR போட்ட ஆன்சர் வருமா? வரும். செக் பண்ணி பாருங்க. So the same formula I am putting in a different ways here. Sir, I want to calculate the BEP in units, sir. Units எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம்? சேல்ஸ் ருபீஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை செல்லிங் பிரைஸால திரும்பவும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get the units. Okay, fixed cost into sales by contribution. இது வந்து சேல்ஸ் BEP in rupees வரும். But I want to get the BEP in units இல்லையா? So இங்க நமக்கு தெரியும் this value being 15,000 is the variable cost and sales being 25,000. Am I right? 25,000 every unit cost us
100 சொன்னால் 250 units is the BEP. 250 is the BEP. அப்ப இந்த 25,000 selling price டிவைட் பண்ணி இருக்கிறீங்களா இல்லையா? ஸோ டினாமினேட்டர்ல செல்லிங் பிரைஸ் டிவைட் பண்ணுங்க. அப்ப இது ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் த BEP in units. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜெனரலா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 20,000 ரூபாய் எனக்கு செலவாகுது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு, ஒரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு 50 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்குதுன்னா மினிமம் எத்தனை யூனிட் வித்தால் எனக்கு அந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்றது கட்டுப்படி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க டேரக்டா நீங்க என்ன பண்ணீங்க 20,000 divided by 15 போட்டோம் இல்லையா, that is called BEP in units. We got the answer here. So 3 basic formula. ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதுல கிடையாது. அதுவே MOS வரும்போது margin of safety வரும்போது this profit becomes your profit and contribution should be 6,000 and contribution 40ங்கிறது 6,000 இருந்துச்சுன்னா 60ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கணும் 9,000 இருக்கணும். then sales being 15,000. இதுல எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ரொம்ப சிம்பிள். இங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான் கான்ட்ரிபியூஷன் சொன்னீங்க, இங்க ப்ராஃபிட்ட கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்றீங்க. அப்ப where there is a fixed cost is now replaced with profit, அவ்வளவுதான். சோ இதுல வரும்போது MOS in rupees is equal to fixed cost இருக்கிற இடத்துல profit into sales by contribution போடுங்க, அல்லது profit divided by PVR போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். அதே சமயத்துல MOS in unitsல போறதாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க profit divided by directly contribution per unit total கிடையாது, contribution per unit நம்ம போடலாம். so we'll get the answer directly. so unitsல வரும்போது 15,000 divided by selling price 100 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 150 வருது. so you'll get 150 here. as you are aware about that, the total is equal to the summation of BEP as well as margin of safety. BEP as well as margin of safety both put together. Clear? Now இதுலயே ஃபார்முலா என்ன சொல்லலாம், the margin of safety otherwise will be calculated this way. margin of safety is equivalent to total sales minus BEP sales. அப்படி போடலாமா இல்லையா? இதெல்லாம் ஃபார்முலான்னு புக்ல வந்து ஒரு 30 ஃபார்முலா போட்டு வச்சிருக்காங்க. சோ 30 ஃபார்முலால மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அதோட கோர் லாஜிக் என்ன? if you are able to understand the core logic, you can frame any number of formula yourself. similarly here BEP is equal to என்னவா இருக்கும் total sales minus MOS. that's how you can get the answer here. now இதே நீங்க percentageல சொல்லலாமா சார் அப்படின்னு சொன்னா of course you can represent that in terms of percentage also. total sales 100% ன்னு சொல்லிட்டோம்னா at what percentage of level you will go for break even point அப்படினா cross multiply பண்ணுங்க. 250 into 100 by 400 எவ்வளவு வருது 62.5%. come on calculate that. 62.5%. உங்களுடைய ஓவரால் சேல்ஸ்ல 62.5% ஆஃப் சேல்ஸ்ல நீங்க பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அட்டைன் பண்ணிட்டீங்க. 37.5% நீங்க சேஃபர்ல இருக்கீங்க. we got the answer here. is that clear? so what are the questions asked here? contribution கண்டுபிடிச்சாச்சு, profit or loss கண்டுபிடிச்சாச்சு for the given level, PVR profit volume ratio கண்டுபிடிச்சாச்சு, break even point in units கொடுத்தாச்சு, rupees கொடுத்தாச்சு, percentலையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, margin of safety in units, in rupees, in percentage கண்டுபிடிச்சாச்சு. okay 9 elements we have completed. so இதெல்லாமே ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். contribution per unit வந்து sales minus variable cost, profit, PVR, BEP கான units கான ஃபார்முலா, rupees வரும்போது in PS. so you can now understand all this formula here. you can fill all the answers here in the book itself, so no need to worry about that. apply the formula and get the answers. clear? இந்த 9 காம்பனன்ட்க்கு பிறகு now we are going to deal with 10, 11, 12. இந்த மூணு காம்பனன்ட் பத்தி பேசுவோம். these three components. sales to earn rupees 10,000 and sales required to earn a profit of 10% on sales and sales required to earn a profit of 10% on cost. will freeze for the first aspect here. 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன சேல்ஸ் வேணும் சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறாங்க. சோ அப்ப இதே டேபிள்ல போடுங்க. now I'm going to use the same table here once again. listen என்னுடைய profit 10,000 ரூபாயா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. okay my profit should be how much 10,000
then what could be the sales required here, sir? What could be the sales required? 10,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வரணும் அப்படி சொன்னாக்க நீங்க ஃபிக்ஸ்டு கமிட்மெண்ட்டை மீட் அவுட் பண்ணி ஆகணும், அதுக்கு பிறகு தான் ப்ராஃபிட் வரும். ஃபிக்ஸ்டு கமிட்மெண்ட் மீட் அவுட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா your profit as well as fixed commitment both should be earned by you out of the contribution. So அப்படின்னா desired profit case வரும்போது when it comes for the desired profit, இதுக்கு பேர் desired, நான் விரும்புற லாபத்தை அடையிறதுக்கு desired profit case வரும்போது similar to what BEP தான். ஆனா எப்படி போடுவீங்கன்னா fixed cost marginal safety லாபம் மட்டும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு and BEP fixed cost மட்டும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு. ஆனா இப்ப பாக்குறது லாபம் சம்பாதிக்கணும் ஆஃப்டர் மீட்டிங் த ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ரெண்டையும் சேர்த்து சம்பாதிச்சாகணும். அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட், எங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டையும் ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுங்க. யூ ஹேவ் டு ஆட் அப் தீஸ் டூ. இது பிபிங்கிறது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ், ஐ நீட் டு earn only fixed cost. MOSங்கிறது நோ ப்ராஃபிட், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட், ஐ எம் நீட் ஆஃப் earning only my profit, என்னுடைய ப்ராஃபிட்டை பத்தி டீல் பண்றேன். ஸோ தட்ஸ் how you can understand. டிசைடு ப்ராஃபிட் வரும்போது ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, ரெண்டையும் சேர்த்து சம்பாதிக்கணும். அப்ப எங்கெல்லாம் எஃப்சி இருக்கோ அங்கெல்லாம் எஃப்சி பிளஸ் டிபி, டிபின்னு கூட வச்சுக்கலாம் டிசைடு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறதுக்கு. இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா ஃபிக்ஸ்டு டிசைடு ப்ராஃபிட்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு டிசைடு ப்ராஃபிட். கேன் வி கால்குலேட் தட் டைரக்ட்லி இன் யூனிட்ஸ் ஃபார்ம் சார்? யூனிட்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன வரும்? இதானே ஃபார்முலா, divided by contribution per unit, divided by contribution per unit, contribution per unit. That's how you can get the values here. Formula மாதிரி போடும்போது அப்ப fixed cost 10,000 ரூபாய், நீங்க எவ்வளவு சார் fixed cost 10,000 ரூபாய் நீங்க எவ்வளவு எதிர்பார்க்கறீங்க? நீங்க எதிர்பார்க்கறதும் 10,000 ரூபாய். So you need to earn 10,000 rupees as well as you have to meet the fixed commitment 10,000. So your required contribution in this case being 20,000. Your required contribution should be 20,000 rupees. Is that clear? Divided by contribution per unit being 40 rupees. 40 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு desired profit in terms of units கிடைக்கும். I think so it is 500 units. 500 units. இதுவே எனக்கு யூனிட்ஸ்ல வேண்டாம் சார், வேல்யூல வேணும்னு சொன்னால் மறக்காம நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், சேல்ஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். That's a logic. That's a logic. So the value being here 50,000 rupees is the sales. 30,000 அதாவது 50,000ல 60% is the variable cost. 30,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா your contribution is 20. Out of the 20, 10 is first of all used for paying the fixed cost, balance is in my pocket. So to earn desired profit கான கேஸ், desired DP desired profit கான கேஸ், இந்த ஃபார்முலாவை மாத்தி போடுங்க. உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா, fixed cost plus fixed desired profit divided by PVR, இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The last sales required to earn the desired profit in terms of units ன்னு சொல்லும்போது ஃபார்முலா என்ன வரும், FC இருக்கிற இடத்துல FCயும் DPயும் சேர்ந்து வரும். இதுல fixed desired profit அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். and divided by PVR அப்படிங்கிறத divided by contribution யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So these are the formula here. நீங்க ஃபார்முலா மக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் predominant சொன்ன ஃபார்முலா PVR சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் BEP in units, rupees as well as percentage. இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வெவ்வேறு இடத்துல எப்படி மாறும்னு சொன்னால், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மட்டும் சம்பாதிக்கிறது BEPன்னு சொன்னால் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான் பேஸை வச்சு எடுத்துருப்பேன். MOS வரும்போது ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறது எங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு ப்ராஃபிட்டை யூஸ் பண்ணுங்க. டிசைடு ப்ராஃபிட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட், 5,000 ரூபாய் வேணும் 10,000 ரூபாய் வேணும்னு சொன்னால் அதை ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டோட சேர்த்துங்க. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பிளஸ் டிசைடு ப்ராஃபிட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். தட்ஸ் how we can get the answer. ஆனா இந்த டிசைடு ப்ராஃபிட் கேஸ்ல மட்டும் இப்படி எல்லாம் வேரியேஷன்ஸ் வரும். எப்படி எல்லாம் வரும், லெட்ஸ் see the 11th one and 12th one. 11th one and 12th one நம்ம பார்க்கலாம். Sales required to earn a profit of 10% on sales. அப்ப இது டிசைடு ப்ராஃபிட் தான். எப்படிப்பட்ட நேச்சர்ல இருக்கு, வேரியபிள் நேச்சர்ல இருக்கு. என்ன நேச்சர்ல இருக்கு, வேரியபிள். 1 லட்சம் ரூபாய் சேல்ஸ் பண்ணால் என்னோட லாபம் 10,000 ரூபாய், 2 லட்சம் சேல் பண்ணா 20,000 ரூபாய். டிசைடு ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ்டு நேச்சர்ல எனக்கு 10,000 ரூபாய் வந்திருக்கணும். அது 10 லட்சம் சேல் பண்ணா, 5 லட்சம் சேல் பண்ணா, 7 லட்சம் சேல் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு வந்தாகணும், 10%, 10,000 ரூபாய் வந்தா போதும். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது, என்ன சேல்ஸ் நடக்குதோ அதுல 10% வேணும்ட்டாங்க. அப்ப இந்த ஃபார்முலா சின்னதா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த ஃபார்முலாவில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நல்லா கவனிங்க, லிசன்.
listen here. So numerator la enna பண்ணியிருக்கிறேன், desired profit கான case, fixed cost plus fixed desired profit divided by contribution into sales போட்டா என்ன கிடைக்கும், sales required to earn desired profit in terms of rupees ல கிடைக்குது. Is that okay? Fixed desired profit இருந்தால் fixed cost எங்க இருக்கோ அங்க ஆட் பண்ணிக்கிங்க. Variable desired profit இருந்தா என்ன பண்ணிக்கணும், denominator தான் variable component இருக்கு. Contributionங்கிறது variable ஆ fixed ஆ, contributionங்கிறது variable component. As the contribution being the variable component, any variable nature profit you expect should be subtracted from that. கீழே subtract பண்ணிக்கணும். Minus what? Variable desired profit. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க நீட்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். I am going to use this formula here. Let's see in this illustration. Fixed cost on the 10,000. We don't have fixed desired profit. என்ன 10% on sales சொல்லி இருக்கிறேன், divided by contribution எவ்வளவுங்க, contribution per unit being 40 into sales per unit being 100, but my expectation here being 10% on sales சொல்லி இருக்கிறாங்க. sales 100 ஆக இருந்தால் அதுல எவ்வளவு percentage எதிர்பார்க்கிறேன், 10% வருது. This is called variable desired profit. அப்படின்னா 10 ரூபாய் வருது, 100 ரூபாய்க்கு வித்தால் எனக்கு 10 ரூபாய் வேணும், 1000 ரூபாய் வித்தா 1000 ரூபாய் வரணும் அப்படின்னா அந்த 10 ரூபாய்ங்கிறது வேரியபிள் டிசைட் ப்ராஃபிட். வேரியபிள் டிசைட் ப்ராஃபிட்டா இருந்தா டினாமினேட்டரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? Yes, come on, finish up copying this and let me know the answer here. 10,000 into 100 divided by 30, the value being 33,333. So 33,333 rupees நம்ம வித்தாகணும் 0.33. அதுல 60% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது, 20,000 rupees வருது. That is the variable cost. Variable cost 60% தானே. ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை பார்த்துறணும், 100 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா இது 60 ரூபான்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கா you can take 60% of that. So balance being 13,333 and fixed cost being 10,000 rupees, balance being 3,333 கிடைச்சிருக்கு. Overall sales அந்த அமௌண்ட்ல 10% 3,333 கிடைச்சிருக்கு. Is that clear? Hope so you could understand. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம விரும்பின 10% and sales இருக்கா இல்லையா? சேல்ஸ் 33,333 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அதுல நான் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறேன், 10% இருக்கு. ஸோ அந்த 33,333க்கு 10% போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ எம் கெட்டிங் 3,333. அப்ப எத்தனை யூனிட்ஸ் விற்க வேண்டியதா இருக்கு, 333.33 யூனிட்ஸ் விற்க வேண்டியதா இருக்கு to earn the desired profit, variable desired profit. Suppose the last variant I am going to discuss here being this one. The desired profit will be எவ்வளோ, 10% on cost. 10% on cost சொல்லியிருக்கிறாங்க. Okay, you are desired to earn a profit of 10% on cost. But 10% on cost na எப்படி சார் ஒர்க் அவுட் பண்றது இது? Okay, how can we work out? So last நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். 10%. அப்ப 10% of cost ன்னு சொன்னால் நல்லா கவனிங்க. இந்த இடத்துல காஸ்ட்ங்கிறது என்ன பாருங்க, we have variable cost as well as fixed cost. எனக்கு 10% வேணும்னா இதுலயும் 10%, எவ்வளவு வேரியபிள் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அதுல 10% இருக்கும், எவ்வளவு ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அதுல 10% எனக்கு லாபமா வரணும். அப்ப 60 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட்னா எனக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் 6 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்து ஆகணும். 10,000 ரூபாய் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்னா எனக்கு மொத்தமா விற்கும் போது எனக்கு 1000 ரூபாய் என்ன வந்திருக்கணும், டிசைட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கணும். என்னுடைய டிசைட் ப்ராஃபிட் பீயிங் 1000 plus 6. 1000 வந்து ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டுக்கான 10%, 6ங்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்குரிய 6. ஒரு யூனிட் வித்திருந்தால் எனக்கு எவ்வளவு லாபம் வரணும், 1000 plus 6 ரூபாய் 1006 ரூபாய் வரும். வந்திருக்கா வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப எத்தனை யூனிட் வித்தாலும் இந்த லாஜிக் செட் ஆகுமோ அத்தனை யூனிட் கேட்கறாங்க. அப்ப இதே ஃபார்முலா நாம ஃபீட் பண்றேன் பாருங்க. இந்த ஃபார்முலா ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் பீயிங் 10,000 rupees. சோ இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். Fixed cost being 10,000, fixed desired profit being 1,000, divided by contribution being 40,
Variable desired profit being 6 இல்லையா, இது fixed desired profit, இது variable desired profit, multiplied by sales, sales value being 100 rupees per unit ல போட்டிருக்கிறேன், எல்லாமே per unit ல போட்டிருக்கிறேன். Yes, find out the value 11,000 rupees divided by 34 into 100, the final value being 32,353. Okay, here 32,353. அதுல 60% என்னவா இருக்கும்? Yeah, that is variable cost 19,412. If I subtract, then the final answer being 12,941. Fixed cost 10,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா your profit being 2,941. இப்போ உங்களுடைய total cost எவ்வளவுங்க? 19,412 உம் 10,000 சேர்த்தால் உங்களுடைய total cost எவ்வளவு வருதுன்னா at this level 29,412 வருது. இதுக்கு 10% போட்டா எவ்வளவு வருது? 2,941 வந்துருச்சா இல்லையா? We got the answer. So these are the set of journal entry you have to understand, and understand that, don't mug up that. Understand பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ண தெரியணும். Let's see here. What are the illustrations we have completed? Contribution calculation, profit and loss calculation, PVR calculations complete பண்ணிட்டோம். BEP calculate பண்ணிட்டோம். Units rupees percent, MOS கண்டுபிடிச்சாச்சு. Units rupees percent. Sales required to earn a profit of 10,000 rupees அப்படின்னு சொன்னாக்க the desired profit case, sales required to earn a profit of 10% on sales ன்னு சொன்னால் இது variable desired profit னா denominator இருக்கிற contribution வந்து subtract பண்ணுங்க. Sales required to earn 10% on cost ன்னு சொன்னால் cost will have two components, fixed இருக்கு variable இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க அதுல 10% னா fixed cost குரிய 10% வந்து fixed desired profit ஆகும், variable குரிய constant component இருக்கு அதுக்குரிய 10% னா அது variable desired profit ஆ இருக்கு. Fixed cost குரிய fixed desired profit numeratorல add பண்ணிக்கங்க, denominatorல variable குரியதை நம்ம subtract பண்ணிக்கலாம். So these are the set. 13th வந்து ரொம்ப ஈஸி. Profit if sales is 30,000 rupees. Sales 30,000 ரூபாய் இருந்தால் profit எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. அத நான் இங்க போட்டு காமிக்கிறேன். You understand that, right? Profit is equivalent to contribution minus fixed cost, right? So PVR க்கு என்ன formula? PVR is equivalent to C bar S into 100, isn't it? அல்லது contribution கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? C is equivalent to how do you get the C? Sales into PVR. இப்போ இந்த C ல இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப profit is equivalent to sales into PVR minus fixed cost. So இந்த இடத்துல sales வந்து 30,000 ரூபாய் சொல்லி இருக்கிறாங்க, and PVR வந்து we have found out that which is 40% and fixed cost being 10,000 rupees. அப்ப இதுக்கு 40% போடுங்க, fixed cost 10,000 subtract பண்ணுங்க. So the ultimate value here being the profit is 2,000. So இப்போ நான் இத வந்து வேணும்னே ஒரு ஃபார்முலா மாடல்ல போட்டுருக்கேன். ஃபார்முலா மாதிரி தான் போணுமா சார் அப்படி எல்லாம் தேவையில்லை, நீங்க எப்படி வேணாலும் போடலாம். பட் பை ஹார்ட் பண்ணுங்க, எல்லா விஷயத்தையும் திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு then nothing will go out of your memory. So as such now 13 different aspects கவர் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை மட்டும் நீங்க கிளியரா வச்சுங்க. 14th aspect வந்து revised sale price already have seen, so அதை நம்ம தனியா பார்க்கலாம். So இந்த செட் 13 revised sales price இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா subsequent 15th case sales price increase ஆகுது, decrease ஆகுது, profit increase ஆகுது, decrease ஆகுது, cost increase ஆகுது, decrease ஆகுது, அதெல்லாம் நீங்க ஈஸியா பண்ணிட முடியும். So இந்த செட்டை முதல்ல தர வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் ஃபார்முலா மாதிரி, பேஸ் மாதிரி, டேபிள் மாதிரி ஃபார் எனி மேத்தமெட்டிக்ஸ். So once you understand the base is over, then we go for application angle, right? Come on, finish up copying this.